विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज આપણે ધોરણ 11 વિષય તત્વજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 2 વિડિયો નંબર 2 માં વિધાન અને વાક્ય વચ્ચેના તફાવતમાં ત્રીજો મુદ્દો સમજીશું, જેમાં જુદા જુદા અભ્યાસના અનેક વાક્યો અને વિધાનોમાં એક જ વિધાન વ્યક્ત થતું હોય છે। દાખલા તરીકે જ્ઞાન એ જ સદ્ગુણ છે, ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज रूट, ज्ञानम ही सद्गुणम। अनुक्रमे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत एम जुदी जुदी भाषाओं में व्यक्त थयेला आ बधा ज उदाहरणों में समान रीते एक ज विधान व्यक्त थाय छे। अने एनो अर्थ ए छे कि विधान अने वाक्य परथी विधान हमेशा होवुं ए क्रियापदना वर्तमान काल में रजू थाय छे। तो एक मार्क्स में प्रश्न पूछाय छे कि विधान हमेशा होवुं कया काल में रजू थाय छे? तो क्रियापदना वर्तमान काल में। ज्यारे वाक्य वर्तमान काल उपरांत भविष्यकाल अने भूतकाळना रूपनुं रजू थतुं होय छे। निरुपाधिक विधान एटले शुं? तो जे विधान में कोईपण प्रकारनी शरत के उपाधि वगर सीधे सीधी माहिती आपवामां आवी होय ते विधानने निरुपाधिक विधान कहे छे। फरी व्याख्या जोईए। जे विधान में कोईपण प्रकारनी शरत के उपाधि वगर सीधे सीधी माहिती आपवामां आवी होय ते विधानने निरुपाधिक विधान कहे छे। दाखला तरीके सर्व वडीलो माननीय व्यक्तिओ छे। केटलाक वडीलो रूढ़िचुस्त व्यक्तिओ नथी। सर्वनी जग्याए केटलाक अने हकारनुं नकार। निरुपाधिक विधाननुं बंधारण। निरुपाधिक विधानना आवश्यक अंगो 3 छे। तो एक मार्क्समां प्रश्न पूछाय, निरुपाधिक विधानना आवश्यक अंगो केटला छे? तो 3। विधेयपद, उद्देश्यपद अने संयोजक। तो पहलू જોઈએ उद्देश्य पद। तो निरुपाधिक विधान जेनु लगतुं होय तेने उद्देश्य पद कहे छे। दाखला तरीके भारत लोकशाही देश छे। आ वाक्यमां भारत ए उद्देश्य पद छे। उद्देश्य पद विषे निरुपाधिक विधान में जे माहिती आपवामां होय तेने विधेय पद कहे छे। भारत युद्धप्रिय राष्ट्र नथी। आ वाक्यमां युद्धप्रिय राष्ट्र ए विधेय पद छे। जेना द्वारा निरुपाधिक विधानना उद्देश्य पद अने विधेय पदने साંકળવામાં આવે છે તેને संयोजक કહેવામાં આવે છે। संयोजक में छे अने नथी होवुं क्रियापदना वर्तमान रूपो जोवा मळे छे। दाखला तरीके केटलाक विद्यार्थीओ मेहनतू छे। कोईपण विद्यार्थी अविवेकी नथी। तो आ वाक्य में विद्यार्थीओ ए उद्देश्य पद छे, मेहनतू विधेय पद छे अने संयोजक छे अने नथी छे। निरुपाधिक विधानना वर्गोनी समजूती। आपणे निरुपाधिक विधानना भावार्थ अंदर वपरायेला घटकोना आधारे उद्देश्य पद, विधेय पद ने समझीशुं। वर्ग एटले शुं? तो अमुक विशिष्ट गुणों के लाक्षणिकताना आधारे धरावनार व्यक्ति के पदार्थों समूह जेने वर्ग कहेवाय छे। अमुक गुणों के लक्षणों आधारे समान लक्षण धरावनार व्यक्ति के पदार्थों समूह ने आपणे वर्ग कहीए। दाखला तरीके मानव वर्ग, समाज वर्ग। बुद्धिशीलता अने प्राणित्व धरावनार व्यक्तिओना समूहनो निर्देश करे छे। वर्ग जे पदार्थों के व्यक्तिनो बनेलो होय छे ते पदार्थ के व्यक्तिना वर्गनो सभ्य कहेवामां आवे छे। वर्गनुं नाम वर्गना प्रत्येक सभ्यने समान अर्थमां लागू पड़े छे। तेथी वर्गना प्रत्येक सभ्यने वर्गसूचक नामथी ओळखवामां आवे छे। मानव वर्गना प्रत्येक सभ्य जेवा के एरिस्टोटल, प्लेटो, गांधीजी वगैरेने मानव तरीके उल्लेखी शकाय। त्यार पछी जे वर्ग समावेशन अने वर्ग वच्चेना संबंधो। तो कोईपण बे वर्ग वच्चेना विचार अने वर्ग समावेशननी दृष्टिए एटले के अमुक वर्ग एक बीजा वर्ग में संपूर्ण रीते आंशिक रीते समावेश पामे छे। अने एनो प्रश्न ए थाय छे कि बे वर्ग वच्चेनो समावेशन निर्देश करी शकाय? तो तेनी 4 शक्यताओ छे। एक वर्गना सभ्यो बीजा वर्ग में समावेश पामे छे तो आपणे बे वर्ग वच्चेना समावेशननो संबंध स्वीकार्य गणीए छीए। तेथी एक वर्गना केटलाक सभ्यो बीजा वर्ग में समावेश पामे छे एम कहेवामां आवे छे बे वर्ग वच्चेना वर्ग समावेशना संबंधोनो आंशिक रीते स्वीकार थयो छे। एक वर्गनो एक पण सभ्य बीजा वर्ग में समावेश पामतो नथी तो एम कही शकाय कि आपणे बे वर्ग वच्चेना वर्ग समावेशनो संबंधनो संपूर्ण निषेध कर्यो छे। एक वर्गना केटलाक सभ्यो बीजा वर्ग में समावेश पामता नथी तो एम कहेवामां आवे छे कि वर्ग वच्चेना समावेशनमां संबंधोनो आंशिक रीते निषेध थयो छे। आम जो बे वर्ग वच्चेना वर्ग समावेशना संबंधोनो
સંપૂર્ણ રીતે આંશિક રીતે સ્વીકાર થયો હોય તો બંને વિધિવાચક સંબંધ છે. પ્રશ્ન પૂછાય વિધિવાચક સંબંધ કોને કહે છે? તો બે વર્ગ વચ્ચેના વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો આંશિક રીતે સંબંધ સ્વીકાર્ય હોય તેને વિધિવાચક કહે છે, અને આંશિક રીતે નિષેધ થયેલો હોય તો તેને નિષેધવાચક સંબંધ કહે છે. ઉદ્દેશપદ વિધેયપદ વર્ગો વચ્ચેના સમાવેશના આધારે સંબંધોની બાબતોનો નિર્દેશ થાય છે. નિરુપાધિક વિધાનના પ્રકારો. નિરુપાધિક વિધાનના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે: ઇયાતાની દ્રષ્ટિએ અને ગુણની દ્રષ્ટિએ. ઇયાતાની દ્રષ્ટિએ, ઇયાતા એટલે કે વિધાનના ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગના કેટલાક સભ્યોનો નિર્દેશ થયો છે. એના બે પ્રકાર છે: સર્વદેશી અને એકાદેશી. સર્વદેશી જે નિરુપાધિક વિધાનમાં ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગના સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તેને સર્વદેશી નિરુપાધિક વિધાન કહે છે, જેમાં સર્વ અને કોઈપણ આધારિત વાક્યો એ ઇયાતાના ઉદાહરણ છે. તો સર્વ માતાઓ પ્રેમાળ છે, સર્વ કવિઓ કલ્પનાશીલ છે, સર્વ વિદ્યાર્થીઓ હોશિયાર છે. બીજું વાક્ય એમ પણ લખીએ: કોઈ પણ શિક્ષક અભણ નથી, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હોશિયાર નથી. એકેદશી નિરુપાધિક વિધાન જે નિરુપાધિક વિધાનમાં ઉદ્દેશ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગના કેટલાક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તેને એકાદશી કહે છે. કેટલાક ફૂલો સુગંધિત છે, કેટલાક લોકો હોશિયાર છે, કેટલાક વડીલો માણસો રૂઢિચુસ્ત માણસો નથી. તો હકાર અને નકારમાં શબ્દ એકાદશી ઇતિકાર કહેવાય છે. કેટલાક શબ્દ નિશ્ચિત સંખ્યા દર્શાવતો નથી, પરંતુ ઉદ્દેશ દ્વારા સભ્યોની 100 હોય તો 1 થી 99 સુધીના સભ્યોની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. આમ કેટલાક માણસો પૈસાદાર વ્યક્તિઓ છે, એમાં ઓછામાં ઓછો એક માણસ તો પૈસાદાર છે જ. ગુણની દ્રષ્ટિએ નિરુપાધિક વિધાનના પ્રકારો. વિધાનનો ગુણ એટલે કે વિધાનના ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગનો સભ્ય અને વિધેયપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગના સભ્યના વર્ગ સમાવેશનો સ્વીકાર. આમ વિધિવાચક નિષેધ થયો હોય તો તેને નિષેધવાચક સંબંધ કહે છે, અને વિધાનનો ગુણ સંયોજક છે અથવાના સ્વરૂપમાં હોય છે. ગુણની દ્રષ્ટિએ નિરુપાધિક વિધાનના બે પ્રકાર છે. પહેલું છે વિધિવાચક. નિરુપાધિક વિધાનમાં ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા સંપૂર્ણ રીતે વર્ગ સમાવેશનો આંશિક રીતે સ્વીકાર થયો હોય તેને વિધિવાચક નિરુપાધિક વિધાન કહે છે. સર્વ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે, કેટલાક નેતાઓ સેવાભાવી વ્યક્તિઓ છે. તો સર્વ અને કેટલાક આધારિત વિધેયપદમાં સમાવેશ થાય છે, જે માહિતી આપે છે તે સંયોજક છે. ઉદ્દેશપદના સભ્યોના આધારે વિધેયપદ વર્ગમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. નિષેધવાચક નિરુપાધિક વિધાન જે નિરુપાધિક વિધાનમાં ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગ અને વિધેયપદ દ્વારા નિર્દેશ થતા વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો આંશિક રીતે નિષેધ થયેલો હોય તેને નિષેધવાચક નિરુપાધિક વિધાન કહે છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ દેવતા માનવી નથી, કોઈ પણ ચિત્રકાર કલ્પનાશીલ હોતો નથી, કેટલાક ચલચિત્રો જોવાલાયક હોતા નથી. માં નથી સંયોજક. ઉદ્દેશપદના એક પણ સભ્ય વિધેયપદના વર્ગમાં સમાવેશ થયો નથી, તેથી માહિતી આપે છે. આમ ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ વચ્ચેના સંબંધોને વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, અને ગુણ અને બંને વચ્ચેના 4 પ્રકારો મળે છે: સર્વદેશી વિધિવાચક વિધાન, નિષેધવાચક વિધાન, એકાદશી વિધિવાચક વિધાન અને એકાદશી નિષેધવાચક વિધાન. આ જે પ્રકારો છે એ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ભણીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુરુ કાર્ય નોંધી લેશો. વિધાન અને વાક્ય વચ્ચેના પ્રશ્નાર્થ, આશ્ચર્ય, આજ્ઞાત અને વિનંતી સૂચકના 5-5 વાક્યો, સર્વ અને કેટલાક અને જુદી જુદી ભાષાઓના 2 વાક્યો. ત્યારબાદ નિરુપાધિક વિધાનનો વ્યાખ્યા અને 3 પ્રકારના વ્યાખ્યા સાથે ઉદાહરણ 2 ઉદાહરણ સાથે લખવાનું રહેશે. પ્રણામ.